کشیدگی میں روز بروز ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی لائن آف کنٹرول پر ایک جھڑپ میں کہا یہ گیا کہ بھارت کی طرف سے ہائیلی امپرووائزڈ ڈیوائس جو ہے وہ اس کے ذریعے 4 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا گیا. ساتھ ہی فورن آفس نے جو بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں ان کو بلایا فورن آفس اور احتجاج بھی کیا, اور یہ کہا کہ اس سال یعنی جو ابھی شروع ہوا ہے پہلے 15 دنوں میں 100 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے, جو لولا لنگڑا ہی صحیح جیسا بھی ابھی تک چل رہا ہے, 15 سال ہو گئے ہیں اسے, وہ اس کی خلاف ورزی کی ہے, اور گزشتہ سال 1900 بار یہ خلاف ورزی کی گئی. اچھا, یہ سلسلہ جب سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے رکا تھا, لیکن اب یہ مسلسل گزشتہ تقریباً 15 مہینوں سے خاص طور پہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور اب بھارتی آرمی چیف پالیسی ہے, یہ پالیسی ہے, اور اگر اس میں پہلے کوئی شک تھا تو اگر آپ بپن راوت کی بیانات سن لیں, بھارتی آرمی چیف ہیں. 2017 کے پہلے 6 مہینے میں 872 ہلاکتیں ہوئی ہیں پاکستانی سائٹ پہ, 3000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور 3300 مکانات کو نقصان پہنچا ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کتنی انٹینس سچویشن ہے لائن آف کنٹرول کی, اور روزانہ جلتی پہ تیل بپن راوت. اچھا بالکل, اور تیل ڈلتا ہی جائے گا, یہ سچویشن ایسکلیٹ ہی ہوگی یا ایسی نارمل پہ لے گی. بپن راوت نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم وائلیٹ کرتے ہیں سیز فائر اور ہم شیلنگ کرتے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ ہاں لیکن ہم ان پوسٹ کو شیل کرتے ہیں جہاں سے ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے. اچھا, اور کہا ہے کہ جی یہی ہم اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں جب تک ہم پاکستانی آرمی کو نہیں ٹارگٹ کریں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. کولڈ سٹارٹ ہے آپ کے پاس کیا؟ اچھا کم ٹو دیٹ, اس سے پہلے ایک اور بات بھی کی ہے سوری جی, کہ انڈیا اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ در اندازی از ایٹ دا لوئسٹ ہے فور دا پاسٹ 18 months. نہیں بالکل, تو یس اینڈ لیکن وہی تو یہ اپنا دے سینگ دیٹ ایز اے وکٹری نا, بیکاز وہ یہ کہہ رہے کہ جی ہم پاکستان پر پین انفلکٹ کر رہے ہیں, اور اس کا ثبوت کہ یہ افیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ بار بار پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ جی جو 2003 کی سیز فائر ہے اس کو ہم آبزرو کرو, اس کو آبزرو کرو. تو دس ہی اس بپن راوت کے سامنے یہ ثبوت ہے کہ بھارتی اسٹریٹجی کامیاب ہے, اور اگر ان کے ذہن میں ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ہفتے یا ہر 10 دن یہی ہوتا رہے گا. یہ جو وار آف اٹریشن. بھارتی سینا کے ادھیکش جنرل بپن راوت پہلی جنرل ہیں جنہوں نے کھل کے پچھلے جنوری میں کہا ہے کہ ہاں جی کولڈ سٹارٹ تھیوری کو ہم اون کرتے ہیں. بالکل. اچھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا, پھر میں نے 2-3 دن میں پڑھا کہ یہ کولڈ سٹارٹ ہے کیا. جی, یہ بیسیکلی اسرائیل سے انسپریشن ہے. اس کا جو بنیادی خیال ہے جون 1967 کی جنگ ہے وہ اس کا بیج ہے. تھیوری یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کی کمر توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا انٹیگریٹڈ تھرسٹ کیا جائے شروع کے 48 آورز میں کہ پاکستان یوں ہو جائے, ہے نا. اچھا, یہ کہاں سے آئی؟ 2002 میں جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا, موبلائزیشن ہوئی, آپریشن پریکرما, تو جو اسٹرائک کور تھی وہ تھی مدھیہ پردیش میں, سینٹرل بھارت میں. اس کو بارڈر تک لانے کے لیے اور ایکٹیویٹ کرنے میں 2 مہینے لگ گئے. کولڈ سٹارٹ میں ان کا یہ خیال ہے کہ جب سارے آرمی ایئر فورس وغیرہ سب ہوں گے تو ود ان 48 آورز ہم ایک سرپرائز دے سکتے ہیں پاکستان کو. اور پاکستان نے اس کا جواب دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم نے شارٹ رینج ٹیکٹیکل ویپنز بنا لیے ہیں. اچھا, اب یہ کروشل بات ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نیوکلیئر تھریش ہولڈ, اور بپن راوت نے یہ بھی کہا ہے کہ وی ہیو ٹو کال پاکستان نیوکلیئر بلف. تو وہ جو پاکستان کا نیوکلیئر بلف کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہماری جو نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے اس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک ایمبیگوٹی, کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کیا ہے, جوہری برداشت کا لیول, جوہری برداشت کا لیول, وہ پوائنٹ جس سے آگے پھر بم چلیں گے. ٹھیک ہے, جوہری بم چلیں گے. کولڈ سٹارٹ میں ٹوٹل بھارتی فوج کی موبلائزیشن نہیں ہے. دیز آر
फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं, ये तो स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक फोर्स। अच्छा, ये स्ट्राइक फोर्सेस उनकी सोच में न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे आते हैं, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पूरी टैंक डिवीजन लाहौर को कैप्चर करने वाली है, वो तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर आ गया आपका, राइट। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसकी थोड़ी सी हमें तारीख भी देखनी होगी कि शुरू कब हुआ। 1972, एक साल पहले बांग्लादेश, द टोटल ह्यूमिलिएशन ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस और आपकी जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है वो वहां पर फेल हो गई। तो एक एहसास आया कि मैन टू मैन, गन टू गन, टैंक टू टैंक, प्लेन टू प्लेन आप नहीं मैच कर सकते, ना आप कभी मैच कर सकते, नेवर। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए न्यूक्लियर डिटेरेंस। तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ साल बाद ही क्या हुआ? स्माइलिंग बुद्धा, द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये मजीद तेजी से आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया बार बार कहता रहता है नो फर्स्ट। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। मेरे ख्याल में हमारा और उनका एक मुआहिदा भी हुआ। नहीं, मुआहिदा तो हुआ है कि यू डू नॉट टारगेट ईच अदर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वो एक अलग चीज है, ठीक है। नो फर्स्ट यूज। अब भारत हमेशा ये अपने आप को मतलब बड़ा दिखाता है कि जी कि हम तो कह रहे हैं कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। जब आपकी कन्वेंशनल आर्मी इतनी ज्यादा है तो फिर नो फर्स्ट यूज आपका पॉइंटलेस एक डॉक्ट्रिन बनती है। इसकी वजह से पहली जंग 84 में टली है। ज़ियाउल हक नई दिल्ली में क्रिकेट मैच में राजीव गांधी जो है वो साथ में बैठे हुए थे, तो डिप्लॉयमेंट हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब F-16 लोड हो गए, ट्राम्बे एटमी रिएक्टर जो आपका बॉम्बे में है, जरा उसको देखिए। तो उसके बाद एस्केलेट हो गया। आपको याद है कि एक दफा जरदारी ने कमेंट किया था, सदर जरदारी जब सदर थे, कि जी नो फर्स्ट यूज का पैक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए नो फर्स्ट यूज का पैक्ट एक तरह से एक मिलिट्री डेथ सेंटेंस है, बिकॉज हमारा तो पूरा डॉक्ट्रिन ये है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा अंदर घुस जाएंगे तो वी विल यूज लो यील्ड टैक्टिकल। ये जो टैक्टिकल न्यूक्स की बात होती है ना, इसका मतलब है कि वी विल नॉट टारगेट। लेकिन यहाँ एक सवाल है, शहरों को या आपके बेसिस को, आपकी मिलिट्री एडवांस यूनिट्स को हम एक सवाल है कि अगर इंडिया कोल्ड स्टार्ट में मिलिट्री एडवांसमेंट होता है तेजी से, कुछ ना कुछ तो होगा ना, और पाकिस्तान टैक्टिकल वेपन चलाता है, तो वो टैक्टिकल वेपन इंडियन इलाके में नहीं, वो तो फिर पाकिस्तान, आई थिंक जो अब देखें डिपेंड करता है। अगर आप लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन्स को हिट करेंगे तो बिल्कुल वो इंडिया की साइड पर होगा, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट तो ये थ्रस्ट रोकने के लिए तो फिर आप पाकिस्तान की सरजमीन पे ही होंगे। देयर इज डेफिनेटली दैट। प्रॉब्लम ये है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन आती है, अब आपको पता एक चीज होती है फॉग ऑफ वॉर, कि आपको पता नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है। तो अगर ये फीलिंग आ गई कि इंडियन स्ट्राइक फोर्सेस ने बहुत डीप पेनिट्रेट कर दिया, और अगर नहीं भी किया होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर न्यूक्लियर वॉर। पहले दिन तो सियाणपति चलेगी दोनों तरफ, और उसके बाद होगा तुंदेव। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये तो सही हमें चीजें नजर आ रही है ना, इसके साथ साथ एनएसएस की भी मीटिंग्स चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स। तो एनएसएस के बारे में खासा वो हुआ अभी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे जो जनरल जंजुआ हैं, नासिर जंजुआ, और उनके जो है अजित डोवाल, उनके दरमियान अभी खबर आई थी कि 26 दिसंबर को बैंकॉक में एक मुलाकात हुई और दोबारा। अच्छा, वो मुलाकात जो मैंने अपने जराये से पता किया, वो जो है वो एंटी टेररिज्म को फोकस कर रही है, वो इन चीजों को नहीं कर रही। उसमें बात जरूर होती है, ठीक है, क्योंकि एलओसी पे आपके साथ डीजीएमओस की हॉटलाइन भी एस्टैब्लिश्ड है, और उनकी लेकिन यार जितने सियासी बयानात ये दे रहे हैं ना जनरल रवात साहब, यार ये बड़ी उससे पहले मैंने इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुंह से, सर नेशनलिज्म के साथ अगर फौज को आप ऊपर नहीं करेंगे तो फिर वो नेशनलिज्म तो नहीं रही ना। अच्छा, अब देखिए ये जो भी एनएसएस की बात है ना यार, एक चीज है कि अगर कोई भी थॉ होगी वो 2020 से पहले नहीं होने वाली, और इसकी एक दो बुनियादी वजूहत हैं। ये इलेक्शन ईयर है पाकिस्तान। थॉ का मतलब बर्फ का पिघलना, सॉरी जी। ये इलेक्शन ईयर है पाकिस्तान में, और 2019 में इलेक्शन है भारत। हाँ, उसके बाद तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। 2020 में क्या रेटरिक का लेवल मजीद ऊपर जाएगा। जी नहीं चाह रहा ना वक्फा लेने का, इतनी मजेदार गुफ्तगू, फिर यार वक्फा ले लेते, हम ऐसी बातें करते हैं। सदर थे कि जी नो फर्स्ट यूज का पैक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए नो फर्स्ट यूज का पैक्ट एक तरह से एक मिलिट्री डेथ सेंटेंस है, बिकॉज हमारा तो पूरा डॉक्ट्रिन ये है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा अंदर घुस जाएंगे तो वी विल यूज लो यील्ड टैक्टिक। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात
हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना